Здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый Hola день. queridos amigos, estamos con las noticias con el Да. Rab Он Dr. еврей, Michael живет в Leitman. Германии, Buenas был. tardes. Считает, что он спас как минимум миллиард людей. Это когда Había начало un расти químico, население Fritz мира, Haber, а урожаи начали judío, un падать. patriota de И вот он Alemania, se cree que salvó al menos a 1.000 millones de контрнапряжением, personas. Fue entonces cuando la создал, población mundial comenzó a он crecer придумал y las способ cosechas производства comenzaron a аммиачных удобрений из disminuir. Y азота и entonces водорода. creó Это назвали хлеб из воздуха. fertilizante, Назвали одним un из самых método para la великих producción de изобретений 20 fertilizantes века. con Но тут amoníaco a же он partir решил del доказать свою nitrógeno e деятельность в hidrógeno, Германии и que создал lo llamaban удушающий pan газ de la иприт, nada. и при нем его опробовали, и погибло там от 3 Y до 5 тысяч así французских солдат luego прямо на decidió его probar su глазах. lealtad de Alemania, creó Дальше un погибли страшной gas смертью, eficiente и de дальше mostaza покончил с собой его y жена de от 3 a позора, 5 не mil выдержала, soldados потом franceses сын murieron покончил allí ante él, женщиной-убийством через много лет. tuvieron una muerte Потом он terrible, получил luego su Нобелевскую esposa премию se в suicidó 18 por la году, vergüenza потом возглавил институт, в y el котором hijo se химический, suicidó muchos años в котором después, был luego recibió создан el premio газ Nobel циклон БЕТ. И через y известное dirigió время en el этим газом instituto en el отравили que, de миллионы química en el людей que luego в газовых se камерах, там, в концлагерях, и creó его el родственники gas погибли от Ciclón самоубийства. 2, В 1933 году Гитлер que пришел к luego власти, será la его causa выкинули de этого Фрица Габера из его же la muerte института, de и он умер от millones инфаркта de через год. Вот personas такая en судьба las человека. cámaras de У меня gas, en los поэтому campos de по concentración. поводу есть También несколько sus вопросов. familiares Первый мой murieron. вопрос. Как уживается вместе Mi в primer pregunta человеке sobre вот esto, это накормить ¿cómo мир convive и una дальше persona там, con изобрести un удушающий deseo de газ? primer lado de alimentar al mundo y Он не luego de думал о inventar последствиях, un я думаю, ни gas того, ни другого. tan dañino? Он просто как человек Doctor Lehmann, науки, yo creo que él no pensó en las его consecuencias толкала ni вперед una cosa ni la otra. Un возможность hombre de ciencia Создать. создать que fue что-то impulsado эффективное. por la А против oportunidad чего? Плюс или de в crear, минус, sí, crear algo я думаю, он не efectivo. осознавал. ¿Y То есть вы qué считаете, pasa что как luego, si es para моральные bien o para принципы, mal? как мы говорим, Ya в no le нем da tanta не importancia. говорили? Не осознавал. Не Entonces, осознавал? todo Можно tipo вот так вот de жить, да? ideas То есть на morales твоих aquí глазах no. твоим изобретением уничтожают там ¿Cómo se тысячи. Слушай, puede vivir así? все можешь сказать. Por Эйнштейн tu тоже obra, millones de personas mueren. Отец чего-то там, да? отец, да, атомной бомбы. Так что сделаешь? Но он отрекся от этого потом. Там Sí, целые... también Отрекся, это не Einstein, si важно. podemos decir que es el Аппликации padre потом de la bomba можно чего atómica. ¿Qué se угодно. puede hacer? А между тем уже применили. Вот это интересно. Pero Сахар, luego lo водородные бомбы и anuló. так далее, и так Sí, далее. lo anuló, es Вторые importante, pero uno проекты. puede То anular есть вы una cosa, считаете, pero толкает ya lo ученого había вот это вот aplicado. Eso es открытие, да, вот interesante. Конечно, создать и так конечно. далее. Это для Entonces, него lo интересно. que empuja al Он científico es la не очень осознает revelación. последствия. Eso es lo Это que не le очень хорошо, importa. так осознавать ¿Sí? это, что вот в человеке No нет está каких-то принципов, tan которые я не consciente переступлю, de sus даже что consecuencias. хотите со мной Нет, делайте. это у Bueno, настоящего ученого он вообще в uno жизни не пустит. tiene principios Жизнь que no для está него это вот dispuesto это, да? a Да. А на anular. что это Es потом que el пройдет, verdadero это его в этот момент не científico, dice el интересует. doctor Eichmann, no lo siente de esa Нет manera. такого у него. Lo que va a pasar después ya То есть, no es algo кто que le возьмется за importe, этого ученого, тот с него и выжмет все соки, presentador. которые он хочет. Entonces, Да. То есть вот quien это вот toma окружение его и делает этого... este Таких много. científico lo Понятно. Можно из le этого какой-то вывод сделать? exprima Не lo que попадать под такое tiene y eso es окружение lo и que... не идти Sí, hay muchas на cosas, такие muchos casos изобретения. Нет, он así. не способен. У Es него decir, este es похотливый el ум, и ему entorno que интересно hace только tal лишь cosa. Sí, no, получить что-то no. новое. Но это сверху так, Lo que да, le приводят к Да, главе и importa ведут, es конечно. hacer или заранее algo известно, что nuevo. он будет таким. Высшее управление. То есть вы не осуждаете, в данном случае Фрица Габера, вы не Si осуждаете supiera que его. iba a ser Никого así de вообще не осуждаю и antemano, ничего не могу está с этим сделать, todo previsto bajo потому что это не в la руках наших. providencia Да, его еще superior. называют, сегодняшние немцы его называют Eso no está убийцей en manos de la Габера, persona. Фрица Габера. Ну, понятно. Второй мой Los вопрос, alemanes de это hoy все lo вернулось llaman бумерангом в его asesino, семью. Вот все eh, вернулось. Жена покончила с собой, a сын Fritz покончил с собой, Haber, родных pero убили его же газом, todo который он volvió изобрел. a su Вот скажите, все-таки familia есть такой закон como бумеранга boomerang. Su или mujer se suicidó, это su hijo se все suicidó, sus parientes В fueron общем, asesinados con ese все mismo gas que хорошее, él все creó. плохое, что мы делаем, ¿Existe la ley del это boomerang o возвращается на no? всех, на Doctor нас Lightman, en general todo lo bueno y todo lo malo que hacemos vuelve a и близких nosotros, наших? и близких a наших, nuestras конечно, мы familiares должны también y a nuestros seres каким-то образом queridos, por все-таки supuesto. отследить эти Tenemos вещи, que а hacer un может быть, все-таки seguimiento de estas попытаться cosas de alguna на manera. будущее
сделать выводы. сделать какие-то выводы. Да. Quizás intentarlo más en el futuro para sacar conclusiones. Pensando, es decir, aquí la fórmula tan simple que hace el mal, quien hace el mal se regresa a uno. Así es. O sea, existe una ley así. Что ты ¿Sí? делаешь, чем занимаешься, к чему Anfitrión. идешь. Entonces, uno debería ser escrupuloso, ¿no? Doctor Lightman, a elegir lo que hace, a dónde va. Presentador, ¿mis pensamientos sobre los demás son Для malos? этого он должен все Sí. время держать себя. Si uno lo sintiera, podría tener cuidado, pero И контролировать cada свои uno, мысли, dice el doctor желания, Lightman, tiene que вообще tener свои намерения. conciencia todo el tiempo, Да. contenerse, controlar sus pensamientos, sus deseos, sus intenciones en general. Да, даже в мыслях. Decirse a sí mismo, esto está mal, no debería meterme en estas cosas, ¿sí? Sí, eso lo llamamos Это не intención. важно. То, что тебе Pero посылается, yo no это не важно. tengo Вот то, что libertad ты de mis хочешь, ты делаешь. pensamientos, Здесь твой doctor выбор. Lightman, no importa. Lo que se te envía no es tu elección, pero lo que hagas con eso luego es tu intención. ¿Qué es eso? Otro tema detrás del patriotismo. ¿Qué tipo de enfermedad es esta que uno es capaz de cualquier cosa, entregarse? И из-за которого он может Doctor Lehmann, гордиться. es que uno se fija una meta que puede justificar y de la que puede estar orgulloso. Да. Entonces la patria, uno está dispuesto a morir por ella, ¿sí? Matar gente, hacer cosas así. Конечно. Y todo eso está ahí, y pueden hacer atrocidades. ¿Eso es patriotismo? Por supuesto. Como escribió Hitler, dice el doctor Leitman. Entonces, ¿el presentador es una enfermedad o está en cada uno de nosotros? En cada uno. Incluso se puede llegar a desarrollar en la persona, ¿sí? Y empujarlo a hacer cosas terribles, por supuesto. Es así que se transformó Alemania en 1973 en lo que se transformó. No, antes de eso. Sí, estaba en eso. Un país tan culto, literatura, filosofía, de repente, solo por decir este patriotismo, salieron esas cosas de las personas. Por supuesto, si vemos esto directamente en los escritos, trabajos, etc. Bueno, otra pregunta es muy difícil. ¿Por qué los judíos se vuelven tan patriotas? Es decir, más que los alemanes, por ejemplo, más que los rusos, más que los ucranianos, en el país donde se encuentran. Porque son un pueblo antiguo y desarrollado que se sienten atraídos a grandes ideales, pero como si no encuentran estos ideales y por eso se meten en todos los tipos de grietas, agujeros, donde quieran que puedan, para aferrarse a algo eterno, algo bueno, y luego todo eso se invierte de alguna manera en algo negativo. Es decir, inicialmente usted dijo que buscan altos ideales los judíos, ¿sí? Esto es decir, que los ideales elevados son ¿qué? Son la bondad, el amor, el otorgamiento, así es. Y como resultado encuentran un montón de basura. Como resultado encuentran las leyes de la naturaleza y luego las aplican en la dirección equivocada. Y así es que los vemos en todas partes, Y luego esto se revelará aún más donde vayamos. Es decir, para nosotros llevar, es como decir, la armonía de a la humanidad, ¿esa es la realidad? Sí. O sea, como resultado estamos a la cabeza de la falta de armonía. Es decir, este camino, por ejemplo, un judío en algún lugar se convierte en patriota, allí, acá, en Alemania, esto lo lleva a un callejón sin salida, totalmente. Entonces, para que se dé cuenta de lo que tiene que hacer realmente. Y eso lo lleva a un callejón sin salida, así es. Esto
luego para tomar la idea del superior y expandirla. Sí, pero tiene que ser en su tiempo. Es para las generaciones futuras. Entonces, para preguntar, ¿cuál es el comportamiento correcto de un judío que se encuentra en algún lugar de la historia? Dirigirse solo al desarrollo espiritual, dice Dr. Lightman. No interferir en nada con nadie, no hacer nada a nivel global. Entonces, no materializar nada. Así es. Entonces, para poder resumir, la gente tienen ideas y nosotros sí somos el pueblo de la idea. ¿Y qué es esta idea? Llevar la luz al conocimiento, expresar, sacar a la luz la idea del amor y el otorgamiento. Gracias. Un cuento. Un niño pequeño recogió 2 peras de un árbol, las llevó a su casa, le preguntó a la mamá, ¿puedo probar una pera? Pensó el niño. Luego tomó y mordió a ambos. Mamá pensó que su hijo era codicioso, que tenía que hablar con él sobre la codicia. El niño de repente le entregó una pera y dijo, ambas son deliciosas, pero esta es mucho más dulce. Mi pregunta, ¿cómo aprender mejor para dar al otro, para transmitir algo al otro? Dr. Lightman, bueno, en los niños este es generalmente el estado correcto. Porque para ellos morder, saborear, luego dar a otro es algo que los niños se lo pueden sacar de la boca y dártelo como señal de amor, sí, eso es seguro. Pero aquí justamente hay un énfasis en el hecho de que se le dio a la madre la mejor pera, por supuesto, la más dulce, así es. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros al crecer no hacemos esto? Porque nos convertimos en más inteligentes. Es decir, todo depende de esto. Cuando eres tonto, puedes dar más. No, quizás no tonto, más simple. Entonces, el niño todavía, dice Dr. Lightman, no tiene un egoísmo muy grande y por eso lo puede hacer desde el corazón puro. Entonces, ¿cuál es nuestro crecimiento? Dr. Lightman, al crecer, percibimos el entorno como la verdad y por lo tanto lo que creemos que debemos pensar y hacer, lo hacemos abiertamente. Presentador, entonces, cuando crecemos, nos dejamos lo mejor para nosotros, nos lo damos. Porque nuestro egoísmo necesariamente todo gira alrededor de nuestro egoísmo, en la dirección opuesta. ¿Somos conscientes de esto? Sí, incluso yo me acuerdo de mí mismo que daba de mí lo mejor y luego teníamos, por ejemplo, me acuerdo que teníamos 2 postales, me dijeron que dé una a mi prima y yo no sabía cuál enviar, que mandara una a mi prima, porque ambas eran hermosas, tan coloridas y bonitas y tenía que hacer algo, entonces doblé la punta para que no sea tan hermosa y se la entregué. Ya era más inteligente. Usted entendió que ahora está haciendo algo dañino a propósito para poder dar tranquilo. Sí, para saber cuál, de lo contrario no podía elegir a cuál renunciar. El hombre es así. Sí, cuanto más avanza, da miedo, ¿verdad? Por supuesto. Porque aquí, dice el presentador, pasa ese sentimiento. ¿Qué estoy haciendo? Dr. Lightman, tienes que aprender mucho de los ejemplos. No es fácil. Pero llega a la persona y puede pasar de que esto no sea así. Depende de la persona.
Yo siempre me acuerdo de este ejemplo, dice Dr. Lightman. Sí, cuando uno entiende que es así, y no quiere vivir así en esa naturaleza, ¿cuál deben ser sus acciones? Bueno, si esto va cambiando a la persona y comienza a darse cuenta, entonces ya es un camino hacia la corrección, a la introspección. Eso ya es bueno. Es decir, yo puedo decir que ya he tomado un camino y puedo hacerlo internamente. Probablemente sí. Entiendo. Entonces ya uno se está acercando a la introspección. Presentador. Entonces me acordé ahora que usted dijo cómo se sentaba con su maestro, que usted le dio para seleccionar las semillas de café y él le decía, piensa aquí que este grano es para tu maestro y este es para tu amigo y esto le permite que uno tenga intención en el acto que está haciendo, eso le da fuerza a uno. Hablando con franqueza, dice el doctor Lightman, en ese momento me parecía que todavía no lo entendía, pero en general es realmente un gran ejemplo y por eso lo comento. Y él mismo vivía así vivía, su maestro Rabash. Sí. Recuerdo cuando me dijo esto, me di cuenta del cuán alejado estaba yo de todo eso. Sí, claro. Esto, cuando uno finalmente entiende que está en el asunto, ya entiende que está sobre el camino. Sí. Muchas gracias. Hubo un experimento muy interesante que le daban a llamar a los padres, a niños y decirles que los amaban. Y la madre se preocupaba. ¿Qué te pasó algo? ¿Necesitas algo? Y el niño, digamos, era travieso. Y él le dice de pronto, te amo. Para los padres no era algo común. La pregunta es, ¿por qué ya enseguida se activa ese pensamiento de que quizás pasó algo? Sí, es natural, dice el doctor Lightman. Esto es un proceso. Вообще у нас включается, понятно, что это не no es parte del diálogo común, como no es algo natural, entonces que surge entonces en nuestros mecanismos se despiertan otras cosas. No, es que no es natural, dice el doctor Lightman. O sea, hay que pasar por esa sensación interna de que yo tengo que tranquilizarme y entender que simplemente abrió su corazón y me dijo lo que sentía y yo dirigirme hacia esa conexión. Y entonces uno puede mismo también retribuir esa expresión de amor. O sea, esto es un proceso de corrección. Doctor Lightman, yo no creo que esté relacionado con eso. Es una cuestión de psicología. Presentador. Entonces, solamente cuando uno desconecta ese contador, ese mecanismo, entonces puede entregarse. Estuvimos aprendiendo últimamente sobre las plegarias, sobre la importancia interna. Entonces tomé una plegaria, la corté, la abrevié.
Por ejemplo, estoy hablando de una plegaria que se suele leer después de la fiesta de Shavuot, que es una petición por la lluvia. Esto existe en muchas culturas. Yo voy a tratar de leerlo y si usted se puede referir luego a esto. Y respóndenos, Creador del mundo. Así empieza esta plegaria. Doctor, ¿qué significa esto, doctor Lightman? Que hay una oportunidad que da la petición de misericordia. Entonces uno puede decir, ¿qué es la misericordia? Es cuando uno quiere tener esa piedad, esa buena actitud hacia el mundo. Y esa es entonces la actitud del Creador, sí. Entonces sabemos que Él es así, eso es lo que le pedimos. Que actúe de esa manera precisamente, ¿sí? Y sigue. Gracias por elegir a su pueblo de Israel y le dé la abundancia, doctor hermano, para elevarlo a nuestra forma de ver, para que sepamos a quién acudimos y para situarnos en diferentes niveles frente a Él. Que Él nos elige como pueblo, ¿cierto? No hay duda de que estamos por debajo de Él. Doctor Lightman, claro que sí. ¿Qué significa que Israel fueron elegidos para revelar su grandeza? Doctor Lightman, que es un grupo que tiene que traer al mundo el conocimiento del Creador, su imagen, sus intenciones, y para eso somos el pueblo elegido. Y se nos han escrito estas plegarias para que lo repitamos y lo tengamos en nuestro conocimiento. Sigue, quien escucha las plegarias, danos la lluvia y el rocío a tiempo para el mundo entero. Aquí habla sobre el mundo. Un pueblo supuestamente tiene que pedir por sí mismo, por su tierra, y aquí están pidiendo por todo el mundo. Doctor Lightman, porque el agua es el fundamento de la vida y por eso pedimos al Creador que nos lo dé. Fíjate que cuando salen a investigar algún planeta, lo primero que hacen es buscar el agua. Agua es igual a vida. ¿Y por qué pedimos para todo el mundo, doctor Lightman? Porque nosotros dependemos de todo el mundo. Es por eso que si tú pides, tienes que pedir por todos. Esa es la petición correcta para todo el mundo. Está escrito en la plegaria y no para nosotros. O sea, al final también hablamos de nosotros. Entonces, digamos, yo pido por mis parientes, por mi pueblo. Y cuando uno tiene una plegaria personal, individual, entonces puede pedir solo después de pedir por todos. Pero preferiblemente pedir por el mundo entero y luego por uno mismo. Presentador. Luego dice, salva este año de todo mal. ¿Qué significa esto, doctor Lightman? Porque todo está compuesto de una cosa y su opuesto. Bien y mal, oscuridad y luz. Simplemente, ¿qué es esto de que limpie el camino, como dice aquí? Y todos, que nos salve de todas las tragedias. Sí, que nos ayude a salir de todo lo que nos puede desviar del camino hacia el Creador.
Ну, еще лучше убрать. Las desgracias quiere decir que es algo que yo tengo que retirar de mi camino o trabajar con eso. Depende. Sálvanos de todo lo malo, Мы las обращаемся здесь desgracias. от Salva лица este всей año. природы к Творцу. И просим Его, чтобы Он был Aquí милосерден в своем acudimos al наполнении природы. Creador y le pedimos que tenga Чтобы все было misericordia y благо sea piadoso, Для кого? для нас, для людей, Здесь для Его творений. que todo sea para el bien, Весь мир, абсолютно весь. para nosotros, para los seres humanos, para toda la Отношение человека к creación. этому миру. O sea, otra vez se necesita aquí el mundo. Tiene que ser la actitud hacia el mundo entero. Sigue el presentador. Как бы к завершению вдруг говорится о дождях. Вот Sé piadoso con nosotros, дожди это благо для земли и так далее. danos bendición. Что такое для человека? В слово «дождь» вкладывается основа, Y lluvia, etcétera. En la palabra всей материальной lluvia está la raíz, потому что el fundamento de toda la vida material. дождь это благо, которое не сходит с небес на La землю lluvia и олицетворяет y la bendición vienen de arriba Его творения. y contiene la actitud buena y benevolente de parte del Creador. Presentador. Está escrito que nos dé vida y paz. Как вода. O sea, no que venga la lluvia como agua, sino como el componente químico, sino también como una actitud bondadosa de parte del Creador. Aquí sigue también, ¿qué es el trabajo interno, espiritual de la persona que se refiere a la lluvia? Doctor Lightman, la lluvia es la bendición espiritual que llega de arriba y se manifiesta en el mundo material en forma de lluvia, de agua que da vida. ¿Y qué es la bendición de arriba? Nefesh. Sí, eso es lo que nos revive, nos da vida, nos vitaliza. Nefesh. El agua, dice Dr. Lightman, se refiere a aguas espirituales, superiores. Es una fuerza de la naturaleza, del Creador hacia nosotros, que se manifiesta así de esta forma corpórea. Uno dice, mi alma, mi espíritu está seco, estoy sediento, se refiere a una petición de una lluvia, ¿sí? Como cuando estamos en el líquido que nos rodea dentro del útero de la madre. Entonces, cuando nos sentimos así mal, podemos pedir por la lluvia, que es simbólico. ¿Sí? Pero la lluvia, el agua simbolizan la misericordia. Y por eso pedimos por eso. Sí, tenemos todavía un par de minutos. Вот Билл Гейтс выступил перед выпускниками Bill Gates Северной Аризоны и не оправдал ожидания tuvo учителей. una conversación con egresados de la Universidad de California. En vez de decirles estudien y hagan lo que yo hice,
Я следил за сотрудниками, кто из них уходил раньше, а кто задерживался. Dijo, yo no me importaban las vacaciones, hice que todos trabajaran cuando eran jóvenes. Y luego entendí que no es así, que uno tiene que descansar. Mi pregunta es, ¿qué significa este mensaje, doctor Leitman? Esto significa que él trata de explicar que hay que dedicarle tiempo a la creatividad. Cuando uno está todo el tiempo trabajando, entonces la mente no está ocupada en crear, sino en trabajar. Una persona creativa tiene que amamantarse del entorno, no ocuparse de un trabajo mecánico, sino ser libre. Así como se mantiene la inteligencia creativa. Sí, por un lado es como que realmente está trabajando cuando está creando. Entonces lo que dice está bien. Yo recuerdo que a nosotros nos enseñaba que teníamos que hacer las tareas en la universidad todo el tiempo. Nos tenían como esclavos. Esa presión no es buena. Querían convertirnos en esclavos tecnócratas, pero en realidad la persona creativa tiene que ser libre. De otra manera no va a poder inventar nada y no promoverá la ciencia. Entonces, si hablamos de la educación de los niños, todo lo que está basado, todo eso de las tareas, contestar a las preguntas que le mandan, ¿usted no cree que esto realmente prepara a las personas? Prepara a los tecnócratas, a los trabajadores, pero no permite la creatividad. Entonces, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo? Se puede hablar también del pluralismo. Sí, claro. Justamente el desarrollo de la persona está en la creatividad. Понятно. Скажите, пожалуйста, то есть вы говорите, что aquellos que trabajan por encima de todo esa tensión. Entonces, todas las personas tienen una creatividad de alguna manera o de otra. Para que podamos expresar lo que es natural para la persona y no actuar como una máquina, ¿sí? ¿Y cómo es que las personas se han metido dentro de ese modo de vivir trabajando? Porque todavía no han revelado otra cosa. Понятно. Ну, вы считаете, надо искать вот эту вот точку каждому Quizás necesiten algo que los ayude a ordenar sus pensamientos, pero cada uno debería buscar su creatividad. Sí, yo creo que si la persona está llevado correctamente, lo consigue. Los padres tienen que educar a sus hijos para eso. Educar la creencia de un creador. Sí, los padres tienen que intentar para promover la creatividad. Gracias.